अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़तमंद औरतों को ज़ ज़ाती द उमरज़ो पाबाई अजदाई द उमरज़ोई मा और पैदाइशी पैदाइशी द बाजवड़ ज़मा शनाख्ती कार्ड और टोल नेशनलिटी द बाजवड़ द ज़मंगा टोल ख़ानदान चे दलता को उमरज़ो और 4 साल के आबाद दे ज़मा इज़्ज़तमंदो द उसना तकरीबन 21 काला मख के 1964 और 65 के ज़मा वालिद से द खान बहादुर सादुल्ला खान द औलाद ना द इकरामुल्ला खान ना और दाग द वारून नसीर अहमद खान और निसार अहमद खान ना यो 2 नंबर खसरे ज़मका आगस्त तेरा ची 1993 नंबर खसरा बांधे ज़मंगा कोर जोड़ दे और 1992 नंबर खसरा यो शड़ा कंदा प्रतावा ची पागे बांधे मा मखकम दलता प्रेस कॉन्फ्रेंस करे द बाबर खान खिलाफ और दाग द प्लार तायर खान खिलाफ ची 95-96 ना पमंग पर सिरा लगी दिली दी और द्वी पर ज़बरदस्ती बांधे और जोर बांधे पमंग बांधे पर 95 के दमोर पर नुम बांधे दावम खड़े हुआ चाहा दावा वाला मजिस्ट्रेट से द 4 सदी खारिज कड़ा और आगे बांधे ब्या द्वी अपीलों का चपदे बांधे ब्या मोहम्मद बशीर खान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट आगे शाहजहान बेगम को नुम बांधे अपीलों का और आग अपील द्वी ब्या पर 10/4/96 बांधे अगर डिग्री करे हुआ ब्या 10/12/96 पूरे आगुई दा अपील वो चलाओ चिदा अपीले वो चलाओ नो दागे नरुस्ता बेच दे आग अपीले वो चलाओ नो द्वी आग अपील ब्या मजीद चे वता पता वो चिदा मुंग गठले नशुनो आगा ब्या वापस दा निगरानी पर 10/12/96 बांधे दा निगरानी अगुई रवागस्ता पर 12/10/96 बांधे दा निगरानी वापस रवागस्ता चे दागे दा आर्डर जमा सरा दा अदालत रा सरा दे ब्या दागे नरुस्तो पके द्वी मुंग सरा ज़बरदस्ती शोरो कला चे ज़बरदस्ती शोरो कला मुंग सरा जोर का उन जमा वालिद से पाग टेम पे ज्वांदे उन आगा दा दस्ते द पार दरखास्त वर्क और पर आगे के 10 स्टे पर 21/10/96 बांधे 10 स्टे जारी शो द अदालत द तरफना चे दागे नकल हो सम जमा सरा दे और आगा दागा वक्त न दो सपोरे दगा से शड़ा कंदा प्रतावा दगा से शड़ा कंदा प्रतावा बाबर खान और ताहिर खान रापासे दल और आगा शड़ा कंदे ज़मंगा तकरीबन दो उस नदरे मैशने मख के पागे के दखल अंदाजी शोरो कला और आगे पड़ा के दो शोरो कला पागे के ADC साहब सारा और DC साहब सारा और टीमो साहब सारा एग्रीमेंट को चे ज़बदरी बान वाला दा ज़ेर अडक कम और दा जमा ज़ेर 15 साल मरले 1992 नंबर खसरा दा 15 साल मरले दा बजर अडक कम और दे के बा चीज़ दा एग्रीमेंट ना खबर शुमा दो वता लस 15 लस डंपर अशपाउरज लगूली व गज़े बरी कोला नो आ गज़े ज़रालमाउ मादत प्रेस कॉन्फ्रेंस को और पाग प्रेस कॉन्फ्रेंस पान DC ला DPO साहब ला मा पके दरखास्तु न वर्कल जमा तबल लार स मालूम न वा पागे की DC साहब ADC ता ADC साहब जो गोख्त मौबे वेले छे मंगा बता रागवाडो ता ता बटेला पुन को पागे के लस 15 लस रदे पास छे जरे ADC साहब दफ्तर तवारा लमा नो ADC साहब रीडर माते हुए चेरा खान खुरागले वागा खबर वकले पटवारी रा गोख्तले नो जमा इज्जतमंद पटवारान दा खानानु दी पुलिस वाला द खानानु दी जमा इज्जतमंदो गरीब सड़े हो पके तबाह बर्बाद दे नो जदे खानानु मशरानो तम सवाल को ताहिर खान था सज्जाद खान था द शेर बहादुर खान था शिराज खान था चितासो और बाबर खान तोर पकोल पैदा करे रे ब्रेति प्रे खुदी दी द खानानु दगा के यो द गरीबानानो अडुकी द बदमाशानो पे खे और द गरीबानानो अडुकी पैदा ताहिर खान दा खबर खड़े वा चिरा ज़मंगा प्लार बेदागा बिल्कुल अकरम खान बाबा बेदागा साड़े ज़मा इज़्ज़तमंदो नंच द जमा जे कब्जा खड़े चा दिवाली ते रात आउ खड़े न स्पी पके तड़ी लीजी और वो सम वर्ता द स्टे बावजूद चे मंगा दो सपोरे पदवी दावा न वखड़े द स्टे बावजूद स्पी पके तड़ी लीजी और आग स्पी और नौकरानी और वो सम वता खावर चालू दा ट्रैक्टर वता चालू कड़ी दी वो सम आग जे बरई कई और अफसरानो और हुकूमतदार इसके और रोग मालूम न कळला मा स्टेर आगस्ते वजा असे आगजे तरालम मा टेंटू नंबर उडू ज दरोग नवे मा टेंटू नंबर उडू च जदल तकेन मा च खान राठी जो वर्तु मा च ताहिर खान द अल्लाह कुरान पर सर को पदीज है कि ओगर जा च दाजे स्टापलार द इकरामुल्ला खान नागस्ते वो और दत्त द इकरामुल्ला खान द खान बहादुर सादुल्ला खान पदी जेदात के द इकरामुल्ला खान हक नश्ते दे बस ज मुसलमान जमा द खुदे पर कुरान बांधे पर तसली द च ताहिर खान कुरान पर सर की और पागे के दे उगर जीजा दे दे द पार रागले मा उल्टा पागुई अबुई पमा बांधे दफे वो लगा बोले 506/34 और 447
نو زه خو د باجوړ اوسېدونکی یم، زمونږ علاقه اوس ذله شوې ده، مونږ خو دپې نه پېژنو. نو ما تپوس وکړه چې اتکړو کې وو اتکړی کې وو. ما ویل چې یاره دا دپې دا د څه شي دپه ده، ما څه چل کړی دی؟ وایي دا چې ګڼ خلک د چا په کور باندې ورشي او ډزې وکړي، نو وایي دا د دې دپه ده. نو زما عزتمندو ما ویل ښه دا ما وپېژندله. نو بس چې ما یو شپه په حوالات کې وکړله او بیا سهار له زه عدالت ته تلم، نو زما عزتمندو زما سره تسپیم په لاس کې وي او مسواک هم را سره په لاس کې و. نو ما جج صاحب ته وویل، ما ویل سرجي زه یو ریکویسټ کوم. وایي ښځه وایه څه وې؟ نو ما ورته وویل سرجي په الله مې د قسم وي چې زه د پیو نه خبر هم نه وم او پېژنم هم نه، خو زما ټوپک دا دی او کالتوس یې دا دي، نور نه پوهېږم. وایي بس چپ. جج صاحب سره دې خدای ښه وکړي. بیا دوی دوه ولیکران راوستي، وایي سبسټډي وله راکړئ. سبسټډي دا چې ما کسټډي څه ته وایي؟ وایي دا دې ته وایي چې یاره دا ریمانډ درکړي چې دا کومه خبره تا نه ده کړې چې دا ووایي چې ما کړې ده. خو جج صاحب سره دې خدای ښه وکړي، پولیس والا سره دې خدای وکړي. امین خان یو ښایسته متشرحه سړی و، هغه ته یې ویل چې څنګه چلو په جیل ته یې ولېږم که کسټډي درکړم؟ هغه ویل سرجي جیل ته یې ولېږه. نو چې زه یې جیل ته بوتلم، نو زما عزتمندو اوس دا ناروا وګورئ که نه، په سهار له باندې جج صاحب تاریخ موږ له راکړه، الله دې عزتمند کړي. نو بابر خان بیا نه و راغلی. نو چې هغه ورځ خو بیا په یو ورځ کې خو عدالت چاته څه نه وایي. نو په دویمه ورځ یې چې وکیل راوسته، بدل وکیل یې راوسته، نو هغه ویل چې زه به دا کیس وګورم. نو دویمه ورځ یې را باندې په هغې کې تېره کړه په جیل کې. په درېیمه ورځ باندې زما عزتمندو په درېیمه ورځ باندې چې حاضر شو عدالت ته، نو وایي زمونږ وکیل خو تللی دی غلنۍ ته. وایي ورشه شاګردان یې راوله، وایي هم ورسره تللي دي. وایي ورشه منشي راوله. چې منشي راوسته، جج صاحب دی الله عزتمند کړي، هغه ورته وویل چې شابه ما له درخواست راکړه چې سهار له به ته وکیل پېش کړې، بس نور نه پوهېږم. سارلی چې دغه شو سرګي، نو زما عزتمندو سارلی بدل وکیل راوسته. چې بدل وکیل یې راوسته، نو هغه وکیل ویل چې یار دا کیس نه خو زه خبر نه یم، زه به وګورم دا، نو بیا به سبا بحث وکړو. نو په ما یې 4 ورځې په دې طریقه باندې په جیل کې تېرې کړې او دوی دپاره نه پولیس او نه ډنډه وه او نه وله زور نه وله قانون. قانون هم د غریب سړي دپاره دی او په نارواو باندې، او عدالت هم د غریب سړي دپاره د خان دپاره دی چې په نارواو باندې. نو پولیس والا هغو ته غږ نه کو او زه یې 4 ورځې په جیل کې بند کړی وم. دلته زمونږ د خدای نه بغیر بل څوک نه و. زه خو په خپله باجوړ کې اوسېږم، 2 مې زامن دي او یو زه یم، او دا ځای چې دی دا ثبوتونه دي. بیا مونږ ته جج صاحب سره د خدای ښه وکړي، هغه مونږ له سټیم 20 ورځې پس خو چې دوی کار او زبردستي شروع کړه، 20 ورځې پس خو سټیم میلاو شوه. ولې؟ وایي دوی سره خو سټامونه دي. نو ولې دا سټام په هغه 1965 کې د 2 روپو سټام و، هغه نن د 2 لکو روپو زور لري. زما عزتمندو نو بیا وایي چې زه خیر دی چې دا کم سړي نه تاسو پرچیز کړی دی او تاسو دا شی اخیستی دی، نو تاسو د هغه وراثتي انتقال راوباسئ چې د هغه وراثت که په دوی پسې تللی خو بستان یې قبضه کړی دی او قبضه کوي، او که نور څوک یې وارثان دي. نو زما عزتمندو دا د 3 جون 1966 وراثتي انتقال دی د اکرام الله خان چې د هغه په لور پسې ویری پرایس ډیری بیګم نوم یې برټش وه، انګریزه وه، او د هغه د یو لور نوم سوریاو او د بل لور نوم یې زورینو. دا زما عزتمندو دا بیا لاړل بار ملک د هغې بوتلل او د هغه که 10,000 جیربه و که 2,000 جیربه ځمکه وه هغه دوی ته پاتې شوه، د هغوی سره زموږ سویمه ده. خو زما عزتمندو چې د لږه ټوټه چې هغه کمرشل ځمکه ده او د عمرزو په بازار کې واقع ده، نو زما عزتمندو نن په موږ باندې دا ظلم کېږي، دا زبردستي را باندې کېږي او زمونږ افسران هم خاموشه دي. وایي د انصاف حکومت دی، وایي تحریک انصاف دی. نو زه وایم چې دا تحریک انصاف دی، نو موږ خو منو چې دا تحریک انصاف دی. زما عزتمندو خو د غریب خو دې لږ پرسان کېږي که نه، د طاهر خان دا خاندان دې راشي او طاهر خان دې راشي، د دوی مشران دې راشي. زما عزتمندو دغه ځای کې د قرآن په سر کې او ودې ګرځي چې دلته د اکرام الله خان دا انتقال هم دا وراثتي انتقال د هغه په لوڼ او د هغه په لور پسې رال ما پسې انتقال څوک وکړي؟ دوی خو راپسې نه کوي، دوی خو زما نه دا شتم د دغه نه وباسي. زما په کور دی 34 مرلې، په هغې کې دې مو ګرځي قرآن په سر چې دا زمونږ دی، او په دې ځای کې دې قرآن په سر وګرځي چې دا زمونږ دی. او دغه د ورارې عمر خان د نیب ډایرکټر دی، نو نیب خوا بله شپه میسج راغلی و د نیب نه یو میسج ما ته ټول هر چا ته وتلی و، وایي زمونږ مقصد او زمونږ دغه چې دا د بدعنوانۍ نه پاک پاکستان دی. نو عمر خان ته زه دا سوال کوم چې خان ته خو دومره په غټه عهده باندې
او د خان بهادر سعدالله خان صاحب نوسې او کړوسې نو زه تا ته سوال کوم چې ته په خپله راشه په دې موقع باندې وګوره دې تره ته دې ووایه چې کاکاجي راشه قرآن په سر کړه چې دلته د اکرام الله خان حق نه و د الله په قرآن بیا ورته پرېږدم او که دغه نه نو بس اول اخر مونږه مه اورېدلي وو په دې تېره روژه کې نه په بله روژه کې مو یو خان دغسې راپاڅېدلی و او 3 کسانې په پیسې هم ته اخیستې وي او 15 لک روپۍ ورته پاتې بیا یې ورته انتقال هم نه کوه هغه 3 واړه رونه یې غریبانان مړه کړل نو زما به هم دغه انجام وي او بیا د غریب سړي تپوس نشته دی نو که زما هر څه ما ته نقصان ورسېده زما ته هر څه دغه ورسېده زما افسرانو ته هم دا دغه دی زما عوامو ته هم دا دغه دی او د عمرزو ټول دنیا په دې خبر ده ستاسو د الله په ذات قسم یې زه د عمرزو خلکو له دا قسم ورکړه د دې پریس کانفرنس په ذریعه باندې د دې سوشل میډیا په ذریعه باندې زه د عمرزو عوامو له زه دا قسم ورکوم که زما دا خبرې کړي نو تاسو دغه چوک ته راوځئ چې د دا خبرې دروغ وکړی او که دې عوامو ته هم دا پته نه چې دا د 560 کالونو 1964 او 65 نه زمونږ سره د زما نه دا قبضې لاس تاوي او زما د 1500 کروڑ روپو چې هغه نن سبا په 30 او په 35 لاک روپۍ مرله ده زما عزتمندو زما عمر خان ته هم دا سوال دی زما ټولو ته دا سوال دی او زما عزتمندو او بابر خان ته هم زما دا سوال دی چې راشئ د خدای په قرآن باندې دی را سره فیصله وکړئ د خدای قرآن ته کښېنئ دغه حل یې دی دویم حل یې دا دی زما عزتمندو چې ما او طاهر خان په ځان له کمره کې دغه دارالعلوم ته کښېنو زما خو د الله خپې ماتې کړي که زه د ده حجرې ته ورغلم نو زما عزتمندو قرآن په منځ کې کېږدو او اودسونه وکړو او ده ته ووایم چې ته هم رښتیا وایې او زه به هم رښتیا وایم بس الله به او ته به او زه به یم او د خدای قرآن به په منځ کې پروت قسم دې پرې نه خوري را دې شي طاهر خان ما سره دې کښېني که نه زما سره زبردستي کوي زما سره زور کوي زما عوامو زما افسرانو ته هم دا سوال دی او زما د ده ټول خاندان ته هم دا سوال دی چې بس د خدای په قرآن دې ما سره خبره ختمه کړي زه د ده د عدالتونو او د ده د تاوانونو او د ده سره د پولیس او د ولس او د جنګ نیم ما سره دغه تسبیح او مسواک دي او بابر خان په ځان پسې 14 مشینان د دوی نیکه بابا اکرم خان بابا خو به د ځان سره یو ګلافانې نوکر یو اب یې ګرځاو تش لاس به ګرځېدا لاندې وزیر ټرانسپورټ نن بابر خانه ته ولې په سپو باندې زما ځای ساتې او ته ولې 14 کلاشنکوف ځان نه مخکې وروستو ستا والد صاحب او ستا نیکه بابا خو زما عزتمندو د ده نیکه بابا خو بین ته په لاس کې نه و راغستې نن بابر خان کلاشنکوف په لاس کې راغستې او د هغې ځای نه تاویږي را تاویږي او زما په ځای باندې قبضه وکړله او زما عزتمندو زه خو خپل حق ورته په دنیا کې هم نه پرېږدم او که په دنیا کې نه دغه کړي په آخرت کې او که زه نه زما په خاندان کې به داسې څوک الله پیدا کړي چې د ده نه بیا راله بس زما ورته بیا هم دا د دوی غونډ خاندان ته دا سوال دی چې د الله په قرآن دې را سره فیصله وکړي په سر دې کې او دغه ځای کې دې وګرځي طاهر خان بس ورته دې پاتې والسلام